عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی کسی ڈیل کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ایسا؟ لیکن یہ تو وقت ثابت کرے گا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یہ تو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی بڑی دیر بعد جا کے پتہ چلا۔ دعا یہی ہوگی عمران خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں اور ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہوں اور عمران خان صاحب آ کے اپنی پارٹی اور اپنے معاملات سنبھالیں۔ جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، تو یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ انفرادی طور پہ میں خود کروں گا۔ بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جو پریشر کے دباؤ کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں، بہت سارے مجبوری کے تحت چھوڑ کے گئے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے بھی شاید چھوڑ کے گئے ہوں۔ چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب الیکشن کرا دیں، نگران حکومت کی آپ کو سربراہ بنا رہے ہیں، وہ نگران وزیر اعظم آپ کو نگران حکومت کے سربراہ بنا رہے ہیں، بڑی مہربانی لیکن ہوگا نہیں۔ دیکھیے جی، یہ ایک اچھی چیز ہے پارلیمانی جمہوریت میں ایک پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو ملاقات کی ہے، خوش آئند ہے جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے، میں سمجھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی کسی ڈیل کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ایسا؟ لیکن یہ تو وقت ثابت کرے گا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یہ تو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی بڑی دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہوتا ہے۔ حکومت نے سامنے آیا ہے کہ کوئی مل جل کے ایسا کوئی لایا عمل یا کوئی نظام لایا جائے تاکہ کوئی الیکشن پہ سوالات نہ اٹھیں اور آنے والے الیکشن دیکھیں جی، بلاول صاحب نے مظفر آباد میں بھی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ دھاندلی سے سب لوگ جو بھی شفاف الیکشن چاہتے ہیں، آج اپوزیشن چیمبر میں بھی یہی کہا کہ آپ پارلیمانی کمیٹیز کے اندر واپس آئیں اور اپنا فعال کردار ادا کریں پارلیمان کے اندر۔ اور دوسرا جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس وقت، کیونکہ نئے چیف الیکشن پارلیمانی لیٹر بھی لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کو، تو اس وقت ضرورت ہے ہم الیکٹرل ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی ہوں، سر معاملے ایجنڈے تاکہ آئندہ ہم صاف اور شفاف الیکشن دیکھیں۔ شفاف ملک کی بنیادی جو جمہوری سمجھے بیسک چیز ہے وہ ہے شفاف الیکشن۔ سر ملاقات میں صوبوں کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا سر؟ نہیں، آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، گپ شپ ہوئی ہے، اچھی گپ شپ ہوئی ہے، اچھی کافی پلائی ہے انہوں نے ہمیں۔ سر پہلے حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی اپوزیشن سے، پھر آج پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی، یہ صف بندیاں کس مقصد کے لیے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جب سیاستدان آپس میں ملتے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے، عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ بری نہیں ہوتی۔ نہ ملنا خراب ہوتا ہے، ملنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ حکومت کی الٹی گنتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی سر اڈیالہ جیل سے منتقلی کا فیصلہ جو ہے نون لیگ سے سازش قرار دے رہی ہے، سینٹر ناصر بٹ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے یہ سازش ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سازش ہو رہی ہے کسی کے خلاف؟ یار دیکھیں، وہ خود اس گزر چکے ہیں اس پروسیس سے، یہ ان کو پتہ ہے کہ سازش ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ اپنا پروسیس۔ اپوزیشن سے ملاقات میں نئے صوبوں کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو کوئی ایجنڈا، یہ میڈیا سے ہی سن رہے ہیں صوبوں کی بات، یہ چند لوگوں کی بات ہے، ابھی کوئی مسودہ تو آیا نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے دیکھیں ہمارے، دیکھیں ان کو، دیکھیں وہ تو ہر بندے کا پالیٹکس میں کوئی کسی کا غلام تو نہیں ہوتا نا، آزاد ہوئی ہوتی ہے۔ اب حکومت سے معاملات درست ہوں گے کہ مفاہمت کا سنا ہے، مسلم لیگ کا پیغام آیا ہے، تو یہ دسمبر تک کی جو الٹیمیٹم کہا جا رہا تھا کہ الٹی گنتی والا، دیکھیں وہ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی گنتی کا مرحلہ جو ہے نا وہ ابھی باقی۔ الٹی گنتی ڈسکس ہوئی ہے اپوزیشن سے اب ملاقات میں؟ سر آج ساری چیزیں میں تھوڑی آپ کو بتاؤں گا۔ سر کچھ تو بتائیں۔ السلام علیکم۔ خبریں اچھی آ رہی ہیں؟ میرے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے، نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے، بٹ انشاءاللہ اگر یہ کام شروع ہوا ہے اور یہ ریلیف ملی ہے، خان صاحب کی حد تک اچھی خبر آئی ہے، تو ہمیں بڑے پر امید ہے کہ کورٹس کے ذریعے میرٹ کے اوپر باقی جتنے اسیران ہیں، جس میں مختوم شاہبود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز شیما صاحب ہیں، جار چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، دیگر ہمارے قائدین اور کارکنان ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی۔ سر، آپ پارٹی کے اندر آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے کہ جس طرح خان صاحب کی رہائی کے لیے لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، باقی سیران کے لیے اس طرح ایفرٹ نہیں دکھائی دیتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب بھی تشریف لے کے آئے تھے، سیکرٹری جنرل صاحب بھی تشریف لے کے آئے تھے۔ ظاہر ہے کیونکہ ہماری پیشی ایک ہی دن پہ ہوتی ہے اور فوکس اسلام آباد میں ہوتا ہے، اڈیالہ پہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ میرے پہ اکثر تنقید کی جاتی ہے کہ آپ اڈیالہ نہیں آتے،
और आप उधर होते हैं तो उसकी वजह यह है कि बाकी सारे अडियाला में होते हैं और मैं कोट लखपत में होता हूँ। बट कलेक्टिव एफर्ट है, सबका एफर्ट है और मुतालबा हम सबका एक है कि जितने भी हमारे असीरान हैं, वो हमारे कायदीन हैं या कारकुनान हैं, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। अगर कोई बीमार है, आप देखेंगे जितने भी हैं हमारी सीनियर लीडरशिप सब 70+ हैं, 70 साल से ऊपर इनकी उम्र है और नेचुरली सबके कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनकी जो भी पीरियडिकली मेडिकल चेकअप्स होते हैं वो होने चाहिए और उनको ये बुनियादी हकूक़ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो आउट ऑफ द ऑर्डनरी हो या जो जेल मैनुअल जिसकी इजाज़त ना देती हो या मुल्क का आइन और कानून जिसकी इजाज़त ना देता हो, तो हम तो अपनी बेसिक हुकूमत ने जो प्ली ली है वो कह रहे हैं कि जो जेल मैनुअल है या जो आम कैदी हैं उनको ये सहूलत नहीं दी जाती कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाए, सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर मैं ये कहूँगा कि जब करना चाहें तो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसी को मुल्क से बाहर भी भेज देते हैं और जब ना करना चाहें तो बहाने 100 मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 मेंबर बेंच है जिसने तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना फ़ैसला किया है और हम तो यही कहते हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के पाबंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आपने रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी है, उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। अच्छा कुरैशी साहब, ये बता दें कि ये तासुर भी पाया जा रहा है कि इमरान खान अस्पताल के बाद दोबारा अडियाला जेल नहीं जाएंगे। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो लोग जो पार्टी छोड़ गए उनका मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? यार अगेन क्या सराइयों वाली बात है ना, हमारी दुआ यही होगी इमरान खान साहब इंशाअल्लाह बाहर आएँ और उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हों और इमरान खान साहब आके अपनी पार्टी और अपने मामलात संभालें। जहाँ तक बात है उन लोगों की जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो ये फैसला इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि इनफरादी तौर पर मैं खुद करूँगा। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो प्रेशर के दबाव के अंदर छोड़ के गए हैं, बहुत सारे मजबूरी के तहत छोड़ के गए हैं और बहुत सारे हैं जो ज़ाती मफाद के लिए भी शायद छोड़ के गए हों। बट ये इख्तियार मेरे समझ में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है, क्योंकि ये जमात इमरान खान की है और ये वोट जो हम लेके आते हैं इमरान खान के नाम का लेके आते हैं। कोई ऐसे नाम है जिन्हें आप समझते हैं कि इमरान खान वापस ले सकते हैं? नहीं, मेरे इल्म में ना ऐसी कोई चीज़ है, ना मैं ऐसी जसारत करूँगा। मेरे समझने में ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है और जब वो आएंगे तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे सबका फैसला। पीपल्स पार्टी आज मुलाकात करने के लिए आई थी नए सूबों का, जब से बिलावल भुट्टो साहब ने जो है बयान दिया है उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का झुकाव जो है हुकूमत की बजाय जो है अपोजिशन की तरफ हो रहा है और बिलावल साहब खुद दबाव में नजर आ रहे हैं। तो आज की मुलाकात आपको इन्फॉर्मेशन है कि किस हवाले से थी, क्या बेसिकली इसका मुद्दा क्या था या आज का जो एजेंडा क्या था? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मुलाकात उन्होंने ज़रूर करनी थी, गालिबन कल करनी थी और कल ना हो सकी इसलिए आज हुई है, पर ना मैं मुलाकात के हिस्सा था और ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन आई थी बानी पीटी इमरान खान के हवाले से, क्या दीगर असीरान के हवाले से भी इस तरह की पटिशन आएगी? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन क्योंकि हमारी पहली और अवलीन तरजीह इमरान खान साहब की सेहत थी और उनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिलवानी थी तो उसके तहत वो की थी। इंशाअल्लाह अब हमारी उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर मनोमन जो है अमल दरामद होगा और इमरान खान साहब को फिर फॉर शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाएगा ताकि उनकी प्रॉपर मेडिकल केयर और अटेंशन मिल सके। लाहौर में क़यादत है कोट लखपत जेल में, उन तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये पैगाम आया, बानी पीटी को शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल, उनका पैगाम पहुंचता भी है, अखबार भी पढ़ते हैं और उनको खबर भी मिलती है। इंशाल्लाह अगली पेशी होगी, उस पर हम खुद भी हाजिर होंगे और उनको जाके डिटेल में बताएंगे। सर, आप समझते हैं कि पीटीआई की तरफ ये ठंडा हवा का झोंका है? मेरे समझने में ये बारिश की पहली किरण है। मेरे समझने में ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है और मेरे समझने में इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ऐसे और फैसले आएंगे और मेरिट के ऊपर जो है फैसले होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी असीरान हैं, हमारे कायदीन हैं, हमारे कारकुनान हैं जो पाबंद सिरासन आज 3 साल से, उनको इंशाअल्लाह हक मिलेगा। तो सर कुछ राय कह रही है कि डील है ये कोई दायर की है इन्होंने, हुकूमत ने फैसले पे एतराज़ किया है। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर आप पब्लिक ओपिनियन लें तो मेरे ख्याल से पब्लिक ने तो अपना रद्द-ए-अमल उस पर दे दिया है और उसमें हुकूमत को कोई ज़्यादा जो है पज़िराई नहीं मिली। उनका एक आईनी हक है। मेरा मामला ये है कि जो सियासी अफरा तफरी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो माजरा है वो खत्म होती नजर आ रही है। तो वो हमेशा मौलाना अस्पताल में मुंतकली से आपको सियासी मंजर पर कोई असर दिखाई देता है, कोई माहौल बेहतर हो सकेगा? मेरे ख्याल में सेहत, इंसानियत, इंसानी ज़रूरत उसको अलग रखें, सियासत को अलग रखें। जो अदालत के फैसले पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सर इस पे क्या कहेंगे? अदालत के फैसले पे जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 24 घंटे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? तो अदालत मौजूद है, जिंदा है, उस पर एक्शन ले सकती है। अच्छा ज़ेब साहब कहते हैं मौलाना साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बन के इलेक्शन करा दें शाबाब तो मैं हमायत करूँगा। क्या? अच्छा, ज़ेब साहब ने कहा है कि मौलाना साहब
इलेक्शन करा दें निगरान हुकूमत के आपको सरबराह बना रहे हैं वो, निगरान वज़ीर आज़म आपको निगरान बनाना चाह हुकूमत रहे हैं। के सरबराह बना रहे हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी लेकिन होगा नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मौलाना जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो मौलाना जिम्मेदारी निभाने वाली बात है मुझसे हाँ, क्या अगर तो सवाल होता ही नहीं है, ये अगर कोई सवाल है अगर तो सवाल होता ही नहीं। सरना बनाने की वजह क्या समझ रहे हैं? सवाल ही नहीं है, न किसी ने जिक्र किया है, न कोई बात हुई है, मजाक वाली बात है। ऐसी बात कैमरे लेकर खड़े हो जाते हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फजूल वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं मुस्लिम अपना लीग जो है। नून के रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि जी हुकूमत नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक और साजिश है। इमरान खान इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो साजिश है नून लीग की हुकूमत के खिलाफ। देखिए इस पर क़यादत बात करें ना, और एक आदमी ने बात कर ली है तो उस पर हम तबसरा तो ना करें, क़यादत खुद बात करें।